वेलकम टू माय चैनल अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो हमको अगर कोई वीडियो किसी को अगर देखने के लिए मन करे तो मेरा चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम के चैनल है, यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा लास्ट वीडियो होगा फेसबुक के लिए। तो इसके बाद कोई भी ड्राइंग का कोई भी चीज़ हम फेसबुक में नहीं शेयर करेंगे। ये लास्ट वीडियो है। तो गार्डर का हम 2 गो रॉड अभी बाकी था, 2 रॉड। तो P1 एंड P2। तो यहाँ पे देखिए लास्ट एंड में P1 लिखा हुआ है एंड P2। एंड गार्डर में P1 एंड P2 नाम का 2 गो रेनफोर्समेंट है। 2 टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, सिमिलर टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके। तो एंड सेंट्रल गार्डर के केस में ओनली P1 रेनफोर्समेंट है। ओके। P1 रेनफोर्समेंट एंड P2 रेनफोर्समेंट का टाइप सिमिलर है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर, सीरियल नंबर 1 एंड 2, P1 एंड P2 रेनफोर्समेंट। तो P1 रेनफोर्समेंट में यहाँ पे देखिए हुक कितना लिखा हुआ है, 641, ठीक। एंड P2 रेनफोर्स 697 स्लोप में। और दोनों का लेंथ देखिए 22 मीटर 95, ये 22 मीटर 208। 22 मीटर 195 है P2 एंड P1 लेंथ है हॉरिजॉन्टल लेंथ 22 मीटर 208। ओके। तो P1 रेनफोर्समेंट का टोटल 20 mm डाया बार है। तो टोटल 24 पीस है। हम वो रेनफोर्समेंट को आपको प्रैक्टिकली दिखा देंगे। अभी 24 पीस है। 24 पीस, इसके मतलब हुआ आपका 3 गो गार्डर में 3 8 24, 8 करके पीस है, 8 पीस है, ठीक। तो यहाँ पे ये देखिए आपका P1 P2 ये एंड गार्डर है। यहाँ पे P1 एंड P2 दोनों टाइप का रेनफोर्समेंट है। तो टोटल P1 रेनफोर्समेंट हो गया आपका 8 पीस। ओके। एंड P2 रेनफोर्समेंट 2 पीस। तो 8 + 2 कितना हुआ, 10 नंबर्स। तो अभी काउंट करते हैं हम 10 नंबर्स रेनफोर्समेंट है कि नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। P1 8 पीस और P2 2 पीस, टोटल हो गया 10 पीस। आपका सेंट्रल गार्डर में P2 नहीं है, सिर्फ P1 है। तो वहाँ पे आपका होगा कितना, P1 रेनफोर्समेंट 8 नंबर्स होगा। ओके। तो मेरा अभी मिस्त्री लेबर काम कर रहे हैं, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आपको जल्दी 2 मिनट में दिखा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो गया सेंट्रल गार्डर। इसमें कितना होना चाहिए, P1 रेनफोर्समेंट 8 पीस, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 पीस। दूसरा एंड गार्डर, लास्ट वाला एंड गार्डर में यहाँ पे भी होगा P1 8 पीस और P2 2 पीस। तो यहाँ पे कितना हुआ, 8 + 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटली ये रेनफोर्समेंट सीधा हॉरिजॉन्टली बॉटम में गया, ठीक है। उसके बाद एंड पोर्शन में, दूसरा एंड में सिमिलर टाइप ऐसा बेंड हो गया। ओके। तो आपका लिंक बताया था ये वाला P1 शायद बताया था आपको 641 एंड P2 बताया था 697, ये हुक पोर्शन। ओके। वही बात बोलने के लिए हम लास्ट वीडियो बना दिए। तो हमें बांग्ला दिएও বলি যে আমি এটা আমার ইউটিউবে লাস্ট কোনো ভিডিও যেটা দিয়ে আমি ড্রয়িং থেকে প্র্যাকটিক্যালটা শেয়ার করছি। নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমি আমার চ্যানেলে দেব। এরপর থেকে আমি হয়তো ফেসবুকে আর কোনো রকম ভিডিও শেয়ার করব না, টেকনিক্যাল রিলেটেড আর ড্রয়িং রিলেটেড, ঠিক আছে। তো কেন ড্রয়িং স্টাডি আমি মোটামুটি দেখিয়ে দিলাম, কত টাইপের রেনফোর্সমেন্ট দেখালাম আপনাকে আজকে। P1 P2 A1 A2 A3 A4 A5, ঠিক। গার্ডারের যে মেন রেনফোর্সমেন্টগুলো হয় সেগুলো আমি সব দেখিয়ে দিলাম। কভার ব্লক আপনাকে বললাম 50 mm সাইজ। ওকে। হঞ্চ আমি আপনাকে বললাম ভার্টিক্যাল হাইটটা আমি দেখালাম 600 mm, মানে 2 ফিট অ্যাপ্রক্স। ওকে। আর গার্ডারের লেংথ আমার 22 মিটার 350 অ্যাপ্রক্স। আমি পেডিস্টালের লেংথ ব্রেথ নিয়ে আলোচনা করেছি এর আগেও। তো আমি যখন স্ল্যাবে আবার রেনফোর্সমেন্ট বাঁধা হবে সেই টাইমে আর একটা ভিডিও বানাবো, কিন্তু সেটা আমি ইউটিউবে দেব। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার এই যতগুলো আমি ভিডিও দিয়েছি ড্রয়িং রিলেটেড, সেই ভিডিওগুলো আমি ফেসবুক থেকে সরিয়ে নেব, সব ডিলিট হয়ে যাবে। আর মোটামুটি 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে। তো তারপরে আমাকে যদি ফলো করার থাকে তো আমার চ্যানেলে এসে ফলো করবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে আমি এর থেকেও ভালো ভিডিও বানাতে পারবো যদি আমি টাইম পাই, যেহেতু সাইটে আমার এই মুহূর্তে রানিং কাজ চলছে, তো অত টাইম পাচ্ছি না।
আর কোনো একজন কমেন্ট করেছিল আমাকে যে ভাই আমার নাকি সাইটে মানে কনক্রিটটা ঠিকঠাক কনক্রিট ওয়ার্কটা হচ্ছে না, যে কারণে নাকি হানিকম বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বলি দেখো ভাই, শাটারিংয়ে যে তারগুলো দেওয়া হয় কি না, এই যে দেখো এই যে তারটা কিংবা ভিতরে তার থাকে, সেই তারগুলো যখন আমরা সরাই, ঠিক আছে, সেখানে আমার মিস্ত্রি একটু চিপিং করে দেয়, গিয়ে সেখানে আমার হানিকমটা মেরে দেয়। তো সেক্ষেত্রে ওখানে হানিকমটা পড়ে যায়। আর যেহেতু লাইনে থাকে তারগুলো সরাতে হয় ওকে, ভিতরে আপনাকে দেখাবো কোনো একটা ভিডিওতে। তো সরাতে গিয়ে ও পুরো লাইন বরাবর হানিকমটা মেরে দেয়, যেই কারণে আপনার মনে হয় হয়তো কনক্রিট ওয়ার্কটা ঠিকঠাক হয়নি। আর দ্বিতীয়ত আর একটা জিনিস বলি, আমার গার্ডারের উপর যখন স্ল্যাব কাস্টিং হয় কি না, তো বিশেষ করে গার্ডারও 2 দিনে কাজ হয়। তো এখানে আমার ঘোলা বেশি করে দিয়ে দেয়, যে কারণে ঘোলার রসগুলো পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনার দেখে মনে হবে হয়তো ওই জায়গায় হানিকম মারা হয়েছে, বাট সেটা সেরকম নয়, ঘোলার সিমেন্টগুলো নিচে পড়ে যায়, আর সেই জন্য মনে হয় যে ওইখানটাতে হানিকম মারা হয়েছে, কনক্রিট ওয়ার্কটা ঠিকঠাক হয়নি। ওকে, তো আমি এটাই বলবো, আমার প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড ওয়ার্কে ভাই আমার কীরকম কাজ হচ্ছে না হচ্ছে ওটা তো দেখে লাভ নেই। আমি জাস্ট ওই ফিল্ড ওয়ার্ক দেখানোর জন্য তো করছি না, জাস্ট কারো নলেজ যেন হয় একটু ড্রয়িং স্টাডি কীভাবে হয়, ঠিক। আর ব্রিজটা যেন ভেঙে না পড়ে সেদিকে আমরা ধ্যান রাখবো, ঠিক। আর মেন যে জিনিসগুলো থাকে সেদিকে ধ্যান রাখবো। আমরা তো আর ভুলভাল মানে কমেন্ট আমিও চাই না, কেন আমি এই ধরনের কমেন্ট পেলে তো হয়তো নেক্সট টাইমে ভিডিও নাও করতে পারে মেবি, বাট আমি আমার কাজটা কেন থামিয়ে দেবো একজনের জন্য? তো সেই জন্য তাকে বলি এই ধরনের কমেন্ট করবেন না। প্র্যাকটিক্যালে কাজ করতে গিয়ে একটু দেখুন, আমার ঘোলার যে সিমেন্টগুলো পড়ে যায় সেক্ষেত্রে হয়, আমি কি বললাম, তারটা যখন থাকে সেই তারগুলো ছুটাতে গিয়ে সেখানে আমাকে হানিকম মারতেই হবে, ঠিক আছে। তো যেহেতু লাইন বরাবর তারগুলো শাটারিংয়ের থেকে যায়, তো ওটাকে ছুটানোর জন্য সেখানে তো একটু আঘাত পেয়ে যায়, তো লাইন বরাবর থাকে বলে লাইন বরাবর ও হানিকম মেরে দেয়, ঠিক আছে। কিন্তু হানিকম তো এমন মারা হয় না, দেখুন পুরো গার্ডারে আধা ভরা সিমেন্টের হানিকম দিয়ে আমার আরামসে 3টা গার্ডার মোটামুটি হয়ে যায়। তার মানে কি বুঝতে পারছেন, আধা ভরা সিমেন্টে দিয়ে যদি আমার 3টা গার্ডারে কটা ফেস হচ্ছে, একটা গার্ডারে 2টা করে ফেস, তো 3টা গার্ডারে টোটাল 6খানা ফেস যদি আমার আধা ভরাই হয়ে যায়, তাহলে সেখানে তো আমি আশা করছি না যে আমার কনক্রিট ওয়ার্ক খুব একটা খারাপ হয়েছে, কেন ওই তারগুলো ছুটাতে গিয়ে আমার সেই জায়গায় মানে হানিকম মারতেই হয়। আর এই যে দেখুন এরা রেডি করছে এখানকার শাটারিং মিস্ত্রি, এটা আমাদের হেড মিস্ত্রি আছে ডাইরেক্ট। আর এই সমস্ত মিস্ত্রিদের তো প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক মোটামুটি কারো ধরুন 10 বছর 20 বছর হয়ে আছে। আর আরও একজন মিস্ত্রি আছে, ও আসেনি যদিও, 100টার উপর ব্রিজ করেছে, সেঞ্চুরি মেরে দিয়েছে। তো এক্ষেত্রে নো ডাউট আমি আশা করছি, আমি যে জায়গায় কাজ করতে এসেছি সেই জেলার মধ্যে এটা সবথেকে বড় ব্রিজ। ওকে, আর আমাদের ব্রিজ নিয়ে কোনো রকম ডাউটে কোনো রকম কিছু রাখবেন না। আর তাছাড়া আমি তো আছি, আর আমার থেকেও ভালো মিস্ত্রি আছে এখানে, ওরা প্র্যাকটিক্যালটা এতদিন ধরে করে এসছে। তো আমার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কটা আশা করছি অন্যান্য সাইটের থেকে অনেক বেটার, মাচ বেটার, ঠিক। ওকে, টাটা।